देखो सब तो पहली गल तो यह कि ਆਪਾਂ जो ਹੁਣ तक पढ़िया ਆਪਾਂ पोटेंशियल ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕੀਤਾ dv is equal to minus of e dot dr ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ dv ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੋ ਕਾਫੀ ਫਾਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ e dot dr ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਸੇ a to b पोजीशन ਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਿਮਿਟਸ ਐਂਡ ਜੇ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਨਸ ਆਫ E ਡਾਟ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ B ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੜੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਜੇ मैं गल करा किसी लाइन चार्ज की मान लो आ लाइन चार्ज है तो मान लो इनफाइनाइट वायर है या बहुत लॉन्ग वायर कहते हैं पर लॉन्ग वायर वर्ड यूज करते हैं ज्यादातर लॉन्ग वायर है लॉन्ग वायर दे करके किसी भी आर डिस्टेंस के ऊपर इस जगह पे इलैक्ट्रिक फील्ड आप डिफाइन किया है ना इलैक्ट्रिक फील्ड किया ना पाए यस सर इलैक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन च होएगा तो इलैक्ट्रिक फील्ड कितना होएगा ओके लैम्बडा बाय आर क्योंकि लैम्बडा बाय आर होएगा ये इलैक्ट्रिक फील्ड होएगा अपना पर ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਾਇਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ ਸਮ ਟਾਈਮਸ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਐਬਸੋਲੂਟ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਡੈਲਟਾ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੀ ਹੈ that v is not defined क्योंकि ये डिफाइन कर ली भी इसे करके पहला इसे करके पोटेंशियल पता करोगे छोटे पोर्शन करके फिर अगले करके फिर उन्हें ऐड करोगे ना लिमिट्स करोगे या जो भी पर पोटेंशियल कोई अपनी वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं सो इसलिए इस एंगल का भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होएगा जो आप इलैक्ट्रिक फील्ड लिए आप किया ये थीटा लैके सब कुछ इन्वॉल्व किया v ਨੂੰ डिफाइन करना एक पॉइंट ਦੇ पॉसिबल ही नहीं है या आप कहते v इज नॉट डिफाइंड ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ v डिफाइन नहीं कर सकते ਇਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ इस पॉइंट की गल करा A पॉइंट एंड इस पॉइंट की गल करा B पॉइंट देन शुभम आप बता सकते हो A और B में से किसका पोटेंशियल ज्यादा है सर A का हाँ आप ये बता सकते हो कि A का पोटेंशियल जो है वो B के पोटेंशियल से ज्यादा है पर आप ये नहीं बता सकते कि A पर पोटेंशियल है कितना और B पर पोटेंशियल है कितना आप ये बता सकते हो कि ज्यादा है और आप ये भी बता सकते हो कि V का जो A जो पोटेंशियल है या VB माइनस VA वो कितना है ठीक है वो कैसे बताओगे आप यहां पर आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड आप क्या करोगे फिर माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का आप डॉट dr इंटीग्रल करोगे वो कहां से करोगे A से लेकर B तक तो यानी अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां पर पता है आपको हर डिस्टेंस पे है ना पूरे रास्ते पे तो आप उसको इंटीग्रेट करके वहां से पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हो पर आप एक पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल नहीं बता सकते क्लियर है शुभम ठीक है जी यस सर सारे इस गल लिख लो एक बार लिखो फॉर एन इनफिनाइट लॉन्ग वायर या ये गल शीट ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ फॉर एन इनफिनाइट लॉन्ग वायर और इनफिनाइट शीट फॉर एन इनफिनाइट लॉन्ग वायर और शीट ऑफ चार्ज ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ शीट ऑफ चार्ज कह रहे चार्ज शीट कह देने आप ठीक है ना लिखोगे द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज नॉट डिफाइंड एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट अ पॉइंट is not defined but we can talk about the potential difference between 2 points ਅਸੀਂ ਐਬਸੋਲੂਟ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਦਾ ਘੱਟ ਕਿਹਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ
ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਆਪਾਂ E ਡਾਟ dr ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਫ E ਡਾਟ dr। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਫॉर एग्जांपल क्वेश्चन ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ, the potential difference, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਸਕੂਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਸਿਰਫ। potential difference due to infinite long wire। देखो मैं पोटेंशियल डिफरेंस कह रहा, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ पोटेंशियल नहीं कह रहे, पोटेंशियल ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਡਿਫਾਈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ पोटेंशियल डिफरेंस ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਲੌਂਗ ਵਾਇਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਰਜ ਲੌਂਗ ਵਾਇਰ ਹੈ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਐਂਡ ਲੌਂਗ ਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਮੰਨ ਲਓ 1 ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ 2 ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। जो 1 पॉइंट है उसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द वायर वो है मान लो R1, जो 2 पॉइंट है उसका जो डिस्टेंस है मान लो है R2। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸਣਾ ਹੈ 1 ਐਂਡ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ, that is you need to calculate V2 minus V1। ਹੁਣ V2 minus V1 ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, 2 ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਮਾਈਨਸ V1 ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਫॉर एग्जांपल ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ dr ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਕਰੋਗੇ ਇੱਥੋਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਿਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੂੰ, ਦਿਸ dr, ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ E ਡਾਟ dr ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਲੈਟ ਦਿਸ ਬੀ dr dr ਐਂਡ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਰਬਿਟਰੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਆ ਨਾ ਵਿਚਕਾਰ 1 ਤੋਂ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ x ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ, ਜਾਂ r ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਚਾਹੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, r ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ dr ਮੰਨ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ r ਡਿਸਟੈਂਸ ਲੈ ਲਿਆ, r ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੇਰੀ ਕਰੇਗੀ, r1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ r2 ਤੱਕ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ dv ਮੈਂ ਜੇ ਲਿਖਾਂ, ਜੇ ਸਮਾਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਫॉर दिस स्मॉल इंटरवल, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਮਾਲ ਆਏਗਾ dv, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗਾ ਮਾਈਨਸ ਆਫ E ਡਾਟ dr ਆਏਗਾ, ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਆਏਗਾ ਮਾਈਨਸ ਆਫ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 2k lambda by r, ਫਿਰ dr ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ dr ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ, ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਨਾਲ cos ਆਫ ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ them, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ 0 डिग्री, cos 0 डिग्री आएगा और आ जाएगा। सो जो तुम टोटल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना चाहोगे डेल्टा V बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो बेसिकली आ जाएगा माइनस 2k लैम्डा बाय r इंटू dr इंटीग्रल फ्रॉम r1 टू r2, ठीक है। इसमें तुम लिख सकते हो माइनस 2k लैम्डा बाहर आ जाएगा, 1 ओवर r ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ इंटीग्रल याद है किसी ਨੂੰ, शुरुआत ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂਦਾ ਸੀ। अच्छा ये दसिया सी ਤੁਹਾਨੂੰ log x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, 1 by x, Yes, sir. फिर 1 by x ਦਾ ਇੰਟੀਗਰਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ log x, एंड log नेचुरल x ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 1 over r ਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ log r, log of r, ਤੇ ਲਿਮਿਟ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ r1 ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ना ऊपर जा रहा हूं कर्सर, चलो ये पता लग गया R1 तो लेके R2 तक, ते आ जाओ log of R2 minus log of R1, ये आ जाएगा log of R2 minus log of R1, फिर log of m minus log of n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, log ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਲਿਖਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ,
वैसे मैं दस देना एक बार फिर अभी कि log of a माइनस log of b की ਹੁੰਦਾ है log of a by b ਤੇ ਜੇ ਪਲੱਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ log A into तो आ इस तरह मतलब कहना ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆਨੇ ਆ ਇਹਦਾ ਟੌਪਿਕ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਾਫੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਲਗਭਗ ਆਪਾਂ ਆਖਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਮਝ ਲਓ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗਰਾਊਂਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਆਬਜੈਕਟਸ ਇਨ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਟੈਲਿਕ ਆਬਜੈਕਟਸ ਇਨ ਕੰਟੈਕਟ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਟੈਲਿਕ ਆਬਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਓ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਭਰਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇਹ ਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਲੈਵਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤੱਕ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਜ਼ਲ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ यस ਇਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਘੱਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਪ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੈਰੀਅਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ ਤਾਂ शुभम ਕੀ ਹੋਏਗਾ सर जिसमें ज्यादा पानी है उसमें से कम पानी वाले में जाएगा और तब तक जाएगा जब तक दोनों में लेवल बराबर नहीं हो जाएगा फिर रुकिए। हाँ तो ज्यादा पानी वाली बात नहीं है यहाँ पर ठीक है यानी sir. ऐसा भी हो सकता था कि मैं यहाँ पर ऐसा कर दूं कि एक वेजल बना लूं इतना बड़ा ऐसे ठीक है ऐसे और इसमें पानी जो है इसमें पानी कम ही रखूं ठीक है सर और इधर मैं एक वेजल रखूं और उस वेजल में पानी मैं ज्यादा रखूं थोड़ा ये ना वो बन गया एक मिनट यहाँ पे मान लो ऐसे बन गया ये दूसरा वेजल ठीक है यानी एक मिनट मैं जो आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ ऐसे नहीं बनेगी पानी ये देखो अब यहाँ पे दो वेजल्स बनाए मैंने ठीक है यस सर अब यहाँ पर पानी ज्यादा है मान लो ठीक है यस सर और यहाँ पर पानी उससे कम है पर यहाँ तक है ठीक है आपको दिख ही रहा है ना यस साइड टू साइड पे वन साइड से पानी कम है यस सर और आपका पानी किधर से किधर को जाएगा 1 से 2 की 2 से 1 सर 2 से 1 2 से 1 जाएगा ना तो यानी कि ज्यादा और पानी और कम पानी वाली बात नहीं है ना तो आपको क्या कहना चाहिए यहाँ पर कि जहां पर ज्यादा है पानी का लेवल वहां से जहां पर कम है पानी का लेवल उस साइड को पानी जाएगा और वो तब तक जाएगा जब तो दोनों साइड लेवल बराबर नहीं होता ज्यादा या कम पानी से कोई लेना देना नहीं इसी तरह ज्यादा चार्ज या घट चार्ज ना कोई लेना देना नहीं है ओके तो लेना देना किदे नाल पोटेंशियल दे नाल लेना देना है अगर किसी भी जिवें तुहानू पता है कि चार्ज जो फ्लो करता है हुणे आपां हुणे गल कर रहे सी जो शुभम ने पूछा लैक्चर दे स्टार्टिंग विच ही आपां यही गल कर रहे सी ना कि भी मतलब भी जो इलैक्ट्रिक फील्ड दी डायरेक्शन में जाएगा चार्ज या फिर ज्यादा पोटेंशियल तो घट पोटेंशियल वाल जाएगा सो पोटेंशियल मैटर करता है क्योंकि जे मैं ऐसे मैटल ऑब्जेक्ट्स मान लो मैं इथे एक स्फीयर लिया शैल ले लिया एक एंड शैल के ऊपर चार्ज है मान लो Q एंड रेडियस है मान लो 2r सो इट इज द चार्ज ऑन द शेल इस तरह
एंड दूसरे पासे एक शैल है, वो शैल थोड़ा छोटा है एंड उसके ऊपर चार्ज है 3Q एंड रेडियस है R, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚਾਰਜ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੈਟੈਲਿਕ ਵਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਟੈਲਿਕ ਯਾਨੀ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਵਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਿਚ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਵਿਚ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਭਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਵੀ 3Q ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਇਧਰ ਪਾਸੇ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜੇ, ਇਹ 2Q ਉਧਰ ਆ ਗਿਆ 2Q ਉਧਰ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਇੱਧਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਹਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕਸ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਸਫੀਅਰ ਸ਼ੈਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੱਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਚਾਰਜ। यस ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਈਡੈਂਟੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ। ਇੱਥੇ ਆਈਡੈਂਟੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ 2R ਰੇਡੀਅਸ ਹੈਗਾ, R ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਚਾਰਜ Q ਹੈ, ਇੱਥੇ ਚਾਰਜ 3Q ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਵਿਚ ਔਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ ਫਰੋਮ ਹਾਇਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟੂ ਲੋਅਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਫ ਐਜ਼ ਜਾਂ ਵੈਨ ਸਵਿਚ ਇਜ਼ ਔਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਲਿਖੋਗੇ ਆਪਣੇ ਜੀ, ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ। when switch is on या close कर दो या जो मर्जी कह दो, charge will flow from higher potential कह दो बस, तुसी potential किदा higher देख लेने ना हुणी आपां, from higher potential to lower potential till कब तक करेगा, दोनों पोटेंशियल सेम हो जाए, both side is same। हाँ, till potential becomes equal both sides। सर हाँ जी, फिर ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਸੇਮ ਹੋ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਤੱਕ। नहीं चार्ज डेंसिटी वाली कोई गल नहीं है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਹਰੇ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਚ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਔਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲੇ ਫਿਲਹਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦਾ, ਆ ਮੈਟਲ ਸਫੀਅਰ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਵੈਸੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਹਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, ਹੈਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ Q/2 K Q/2R ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਇਧਰ ਪਾਸੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਦੇਖੋ, K 3Q/R। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਛੋਟੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਸੋ ਛੋਟੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਚਾਰਜ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਇੱਧਰ ਆਏਗਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ that how much charge will flow through switch, ਵੀ ਸਵਿਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ ਤੇ ਆਨੇ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਪੀਸੀ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਇੰਨੀ ਅਪਡੇਟਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਚਾਰਜ ਇੱਧਰ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਧਰ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਕਰ ਗਿਆ Q, ਆਹੀ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਤਾਂ फाइनली इधर चार्ज कितना हो जाएगा, Q plus small q। हाँ, इधर कितना चार्ज रह जाएगा, 3Q minus small q। ये तो उन्हें रहने ना, ठीक है। ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ Q ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਰਾਬਰ, ਹੈ ਨਾ।
ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ K into Q plus Q divided by 2R should be equal to K into 3Q minus Q divided by R बराबर होने चाहिए ना दसो यस सर नहीं तो मैं होर चार्ज फ्लो करेगा अगर बराबर नहीं होया तो बराबर हो गया मतलब Q चार्ज फ्लो कर गया बराबर हो गए मान लो ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ Q plus Q is equal to 2 times 3Q minus Q ਬਾਕੀ ਕੱਟ ਦਿਓ R ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 3Q is equal to 6Q ਉਧਰ 5Q है ना ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਲ Q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ ਦੇਖੋ 5/3Q 5/3Q ਆਏਗੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਚਾਰਜ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਸਰ यस सर ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਐ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰੁਕੇਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਐ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ੈਲ ਹੈ जनरल इन जनरल गल करन जा रहे हैं इन जनरल कि अगर इस जगह पे कोई स्फीयर है मेटालिक स्फीयर या मेटालिक शेल Q1 चार्ज है ऊपर ते रेडियस है मान लो R1 ही मान लो जनरल गल करते हैं तो इधर मान लो कोई है ओदे ऊपर चार्ज है मान लो Q2 ते रेडियस कितना है मान लो R2 ठीक है ते आपां इन्हां दोनों नूं जो रोक दिंदे आ सॉरी जोड़ दिंदे आ आपां इस तरह ठीक है जोड़ देने तो बाद की पॉसिबिलिटीज होणगियां देखो अच्छा पहला तुसी ऐ करो इन्हू पहला तो तुसी आवले पिछले नाल रिलेट कर लो चलो फिलहाल कि तुसी केड़ी चीज़ां नूं ध्यान च रखना हुंदा बस देखो जे मान लो इहदे चार्ज Q1 हैगा इहदा रेडियस 2R ही मान लो फिलहाल इहदा चार्ज Q2 हैगा इहदा रेडियस मान लो R इहदा बदलूगा नहीं कदी Q1 ते Q2 हैगे तुसी ये दसो कि पहला चार्ज जिहड़ा प्रीवियस पिछले क्वेश्चन च Q1 ਦੀ वैल्यू कितनी सीगी Q ਤੇ Q2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ 3Q ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਫਟਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਚਾਰਜ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ Q1 ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ Q2 ਰਹਿ ਗਿਆ यस ਹੁਣ Q1 Q2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਉਨਾ ਹੀ ਆਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ यस ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰਜ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ KQ1/2R ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗਾ KQ2/R ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ यस ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ Q1 = 2Q2 ਠੀਕ ਹੈ तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਉਹ ਆਈ ਹੈ ਚਾਰਜ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਇਕੁਏਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ यस ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 1 ਐਂਡ 2 ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਅਗਰ ਸੋਲਵ 1 ਐਂਡ 2 ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ Q1 ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ Q2 ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ Q1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਧਰ ਚਾਰਜ Q ਸੀਗਾ 5Q/3 ਉਧਰ ਫਲੋ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ यस 8Q/3 ਆਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ 8Q/3 ਆ ਜਾਏਗਾ Q1 ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ Q2 ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬਾਕੀ Q2 ਤਾਂ ਕਿੰਦਾ 4Q ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹ ਆ ਜਾਊਗਾ 4Q/3 ਬਸ ਆਨਸਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਚਾਹੇ ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ Q ਚਾਰਜ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਤੇ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ Q ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ Q ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ Q + Q ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ Q ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋਗੇ 5Q/3 ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਫਲੋ ਕਿੰਨਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਦੱਸੋ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਸਭ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮੈਟੈਲਿਕ ਸਫੀਅਰ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ then what will be electric field at surfaces both sides सर हाँ जी सर वो पिछला पेज वाला नहीं समझ आया सर की नहीं समझाया हाँ नहीं समझाया हाँ जी सर हाँ गल समझ आ गई हाँ जी सर ये आ गई समझ मैं कह रहा इतने चार्ज Q ਸੀਗਾ ਤੇ 3Q ਸੀਗਾ ਨਾ
हाँ जी सर। ਹੁਣ ਇਹ ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਰਜ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਚਾਰਜ Q1 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ Q2 ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ। हाँ जी सर। ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ Q ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ 3Q ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਤਾਂ 4Q ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? हाँ जी सर। ਉਹੀ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ ਵੀ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਮਿਲਾ ਕੇ 4Q ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਆਪਾਂ ਹੈ। ਟੋਟਲੀ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਰਹਿ ਹੀ ਗਿਆ Q1 ਉਧਰ Q2 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਾਣੀ ਉਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਟੋਟਲ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਨਾ। यस सर। ਬਸ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਗਾਤੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ K ਤੇ R ਕੱਟੇਗੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਆਹ ਵਾਲੀ। ਆਹ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਚਾਰਜ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਐਂ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਫਲੋ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਚਾਰਜ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ Q ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰੇਗਾ ਇੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। यस। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਇਨ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਸਫੀਅਰ ਜੋੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜ Q1 ਤੇ Q2 ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਜਾਣ ਕੇ ਵੱਡਾ ਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਛੋਟਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਸੋ ਉਹ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇੱਧਰ ਲਾਇਆ ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਲਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ Q1 ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈਗਾ ਮੰਨ ਲਓ R1, ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ Q2, ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈਗਾ ਮੰਨ ਲਓ R2। ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਧਰ ਹੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਲਓ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੰਨਾ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸੌਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰ ਡੀਐਸ ਦੇ ਉਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਓ, ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਮਤਲਬ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? Q1 by R1 square। ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ E2। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਜਦੋਂ ਤਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੋਨਾਂ ਦਾ इक्वल। यानी कि KQ1 by R1 ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ KQ2 by R2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ K ਨਾਲ K ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ Q1 by R1 ਹੈ ਉਹ Q2 by R2। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ Q1 by Q2 ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੋ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? यस सर। ਤੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਸਫੀਅਰ ਜੋੜਤੇ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਫੀਅਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਾਰਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਤੇ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਰੇਸ਼ੋ ਚ ਹੋਊਗਾ ਜਿਸ ਰੇਸ਼ੋ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ ਹੋਣਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ? yes sir। ਜੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ E1 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ? KQ1 by R1 square। ਯੈਸ। ਤੇ E2 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ? Q2 by R2 square। by R1 square, ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ KQ2 by R2 square ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਆਊਗਾ? KQ1 by R1 square ਤੇ KQ2 by R2 square। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? Q1 by Q2 ਤੇ R2 by R1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਹੈ ਨਾ। yes sir। ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, Q1 by Q2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ yes sir। in terms of radius, ਇਹ ਆਊਗਾ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਇਹ R2 by R1। yes sir। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਇਨਵਰਸਲੀ ਹੋਏਗੀ। yes sir। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ
ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਵੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਆ ਹੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਹੋਈ ਚਾਰਜ ਦੀ ਗੱਲ। ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਆਇਓ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਵੀ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਮੰਨ ਲਓ σ1, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗੀ ਮੰਨ ਲਓ σ2। ਜੇ ਤੁਸੀਂ σ1 ਬਟਾ σ2 ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ, σ1 ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਜਿੰਨਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਓਵਰ ਉਹਦਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ, ਚਾਰਜ ਅਪॉन ਉਹਦਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ। ਦੱਸੋ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ? ਯੈਸ Yes, sir. ਤੇ ਇਹ ਮੁੜ ਕੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਬਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸੇਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵਾਲਾ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। Yes, sir. ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹੀ R2 by R1 ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਰੇਡੀਅਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? Yes, sir. ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮ ਅਪ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈਗਾ ਮੈਟੈਲਿਕ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਟੈਲਿਕ ਵਾਇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਦਾ ਜਾਂ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਵਾਇਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਤੇ ਇਹ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇਹ ਛੋਟਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ Q1, ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈਗਾ R1, ਇਹਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ Q2, ਰੇਡੀਅਸ ਹੈਗਾ R2। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰजेस ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਰੇਡੀਅਸ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਉਲਟਾ ਹੋਏਗਾ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ, ਹਨਾ। Yes, sir. ਇਹ ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਉਲਟਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ, potential, यानी V1 by V2 will always be equal to 1. This will always be equal. याद रखना, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਕੰਡਕਟਰ ਜੋੜਤੇ ਤਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਓ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜੇ ਜੋੜਤੇ ਦੋਨੋਂ, ਟੱਚ ਕਰਾਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਇਰ ਲਗਾਤੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਰਜ ਨੇ ਹਾਇਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੋਂ ਲੋਅਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਲੋ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਰੁਕਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਡੀਜ਼ ਦਾ ਸੇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? Yes, sir. ਹੁਣ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਡਾਇਗਰਾਮ shows two concentric metallic shells। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੈਟੈਲਿਕ ਸ਼ੈਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲ ਹੈਗਾ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ੈਲ ਆਇਆ ਮੰਨ ਲਓ, ਆ ਦੋ ਸ਼ੈਲ ਨੇ ਆਪਣੇ। ਤੇ ਇਸ ਸ਼ੈਲ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ ਆ Q1, ਰੇਡੀਅਸ ਹੈਗਾ ਆ R1, ਦੂਜੇ ਸ਼ੈਲ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ Q2, ਰੇਡੀਅਸ ਹੈਗਾ R2। ਚਾਰਜ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਾ ਬਸ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਵਿਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹਲੇ, ਸਵਿਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋੜ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਆ the final charges when switch is closed, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਔਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਜੋ ਔਨ ਕਰਤਾ ਮਤਲਬ ਸਵਿਚ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਓਪਨ ਹੈ ਨਾ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਫਾਈਨਲ ਚਾਰजेस ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੋ ਸਫੀਅਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਸਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਵਿਚ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸਫੀਅਰ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਅੰਦਰ ਸਫੀਅਰ ਨੂੰ ਭੱਜੇਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜੇਗਾ। ਰੇਡੀਅਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਰजेस ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ Q1 ਤੇ Q2। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਦੋਨੋਂ ਸਫੀਅਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਫਾਈਨਲ ਚਾਰजेस ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਦੋਨੋਂ ਸਫੀਅਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਵੈਸੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣਾ। सर R2 से R1 में आना चाहिए सर, R2 से R1 में सर, क्योंकि वो बड़ा है। अच्छा देखो बेसिकली पहले तो हम ये करते हैं ना, हम अगर मैं इन जनरल बात करूं, मैं ऐसा करता हूं इसके ऊपर एक पॉइंट ए ले लेता हूं यहां पर, ठीक है, और इसके ऊपर पॉइंट बी ले लेता हूं, ठीक है जी शुभम। यस सर। मैं पहले ये देख लेता हूं कि ए और बी में जो पोटेंशियल है ए का ज्यादा है कि बी का ज्यादा है ना। यस सर। पोटेंशियल देखना तो आपको आता ही है अब शेल्स के बीच में। तो अगर ए का पोटेंशियल ज्यादा हुआ तो मैं कहूंगा चार्ज अंदर से बाहर की तरफ जाएगा। यस सर। अगर बी का पोटेंशियल ज्यादा हुआ ए से तो मैं कहूंगा चार्ज बाहर से अंदर आएगा। अंदर आएगा। तो हम सिर्फ ये काम कर लेते हैं ना, ठीक रहेगा ना ये काम। यस सर। हाँ जी दसो हिमानी, पोटेंशियल एट ए कितना आएगा। Q1/R2 ए Q1 बाय पहला था अंदर वाले करके देख ला कितना होगा R1 ते फिर Q1/R2 Q1 क्यों Q2 बाय R2 क्योंकि ओदे करके ओदे अंदर सारे पॉइंट्स ते पोटेंशियल सेम हुंदा है, पता ना ये गल। यस पोटेंशियल एट बी अगर लिखना होए ता ओ किवें लिखूंगा मैं, अंदर वाले स्फीयर लिए आउटसाइड पॉइंट है, सो बेसिकली K Q1 बाय क्या आएगा R2 आएगा ना, यस प्लस फिर बाहर वाले पॉइंट ओदे ओदे करके जो ऊपर बाहर वाला बी पॉइंट है ओदे लिए सरफेस ते ही है। यस R2 समझ लगी गल शुभम। यस सर। तो अगर मैं ये देखना चाहूं कि पोटेंशियल कौन सा ज्यादा है, सबसे अच्छा तरीका होता है आप दो एक में से दूसरे को माइनस कर दो, देख लेना आंसर पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। हम ये करके देख लेते हैं, ठीक है। जब वी माइनस ये करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं। यस देन क्या आएगा K Q1 1/R2 माइनस 1/R1। दसो ये गल समझ लगी सारे नू। यस ਹੁਣ ਰਫ ਦੇ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ R1 ਜਿਹੜਾ ਆ R2 ਨਾਲੋਂ छोटा है। तो 1/R1 करोगे तो 1/R2 ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ। यस जशनजोत हाँ जी सर। समझ लग रही गल है। सर जरा वी मल पोटेंशियल एट बी की मैं कैलकुलेट करता हूं दसो सर। नहीं सर पोटेंशियल एट बी दसो मतलब क्या कट के मैं कराते सर बाद माइनस करवाते सर जब मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कर ली। पोटेंशियल एट ए ਤੇ पोटेंशियल एट बी कैलकुलेट ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ पोटेंशियल ਆਪਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਆਈ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। हाँ जी सर। पोटेंशियल एट ए पता करना ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਸਫੀਅਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਆ ਦੇ। ਫਿਰ ਅੰਦਰਲੇ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ A ਤੇ ਹੀ ਬਾਹਰਲੇ ਸਫੀਅਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰੋ पोटेंशियल, ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਫੀਅਰ ਕਰਕੇ पोटेंशियल ਉਨਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ पोटेंशियल ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। यस सर। ਉਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ B ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। B ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਉੱਪਰ ਅੰਦਰਲੇ ਸਫੀਅਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਫੀਅਰ ਤੇ ਫਿਰ R ਰੇਡੀਅਸ ਲਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਚਾਰਜ ਆਹੀ ਲਓਗੇ। यस सर। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸਫੀਅਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਰਮਸ। ਹੁਣ R1 R2 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤਾਂ 1/R1 1/R2 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਆ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव नेगेटिव। तो जे आंसर नेगेटिव है मतलब जो VB है वो लेस देन V तो VB अगर लेस देन VA है यानी या फिर कह लो VA है वो ग्रेटर देन VB तो पोटेंशियल शुभम कहाँ का ज्यादा है शुभम। सर अंदर वाले स्फीयर। तो फिर चार्ज को अंदर से कहाँ जाना चाहिए, बाहर के। बाहर जाना चाहिए ना। आप कहते हैं अंदर जाएगा, देखो हमने पोटेंशियल देखे दोनों में से देख लिया कौन सा ज्यादा है और हमने डिसाइड कर लिया कहाँ जाएगा। अब बाहर जाएगा पर कितना बाहर जाएगा, अब ये नोट करो कितना बाहर जाएगा, सारे ने कैलकुलेट करो हुणी, देखो कैलकुलेट करके कितना बाहर जाएगा हुणी करके दसो। मान लो कि क्यू बाहर गया, स्मॉल क्यू बाहर गया, स्मॉल क्यू बाहर ले जाओ, फिर जो तुम करके देखोगे तो तुम देखो की होएगा।
ਜਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਮਵਰਕ ਮੰਨ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਮੰਨ ਲਓ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੰਟ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ Q ਚਾਰਜ ਅੰਦਰੋਂ ਫਲੋ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਲ q ਤੁਹਾਡਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਟੋਟਲ Q1 ਚਾਰਜ ਹੀ ਫਲੋ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੋਨੋਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਸਫੀਅਰ ਦੇ ਚਾਰਜ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਸਫੀਅਰ ਦੇ ਚਾਰਜ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। यस देखो रेडियस तो तुसी बदल नहीं सकते, के भी कांस्टेंट है, अंदर वाले स्फीयर का चार्ज Q1 है, वो जदों तक Q1 रहेगा उदों तक पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा ना। फिर यस ਤਾਂ मतलब VB VA ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜ਼ੀਰੋ ਨਾ। ਤੇ VB VA ਜ਼ੀਰੋ, ਤਾਂ ਆ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਕਦੀ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ, 1/R2 - 1/R1 ਵਾਲੀ। ਤੁਹਾਡਾ Q1 ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ Q1 ਜ਼ੀਰੋ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਚਾਰਜ ਅੰਦਰੋਂ बात चल बाहर चला जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट गल होगी, ये समझ लो, इन्हों नोट कर लो सारे जने। सो लिखो, द होल चार्ज विल फ्लो टू द सरफेस ऑफ द शेल। तुसी सॉल्व करके देखियो। वैसे होल चार्ज विल फ्लो टू सरफेस ऑफ आउटर शेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट गल आ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਵੀ ਹੈ ਸਮਝ ਲਓ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਫੀਅਰ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਰਾ ਚਾਰਜ ਬਾਹਰਲੇ ਸੈੱਲ ਤੇ ਭੱਜਿਆ ਕਰਨਾ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर फिर जो हमने लिखा है कि सर ज्यादा रेडियस तो मतलब ज्यादा पोटेंशियल, सर फिर इस बात का क्या मतलब रहेगा सर? ऐसे क्वेश्चन वो तब है ना जब वो स्फीयर इस तरह से बाहर अलग अलग पड़े हैं। हमारे यहाँ पर स्फीयर एक के अंदर दूसरा पड़ा है, तो एक का पोटेंशियल दूसरे को और दूसरे का पहले को प्रभावित भी तो कर रहा है ना। यस सर, ठीक है ना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर अगर 2 से ज्यादा कंसेंट्रिक शेल्स हो तो फिर जो सबसे बाहर होगा उस पे जाएगा सारा चार्ज अंदर वालों का? हाँ बिल्कुल। अगर मान लो यहाँ पर एक कंसेंट्रिक शेल है और यहाँ पर एक कंसेंट्रिक शेल है दूसरा, ठीक है, फिर एक ये शेल है ऐसे, एंड आपने ये सारे जोड़ दिए हैं, मान लो यहाँ पे वायर्स लगाकर जोड़ दिए सारे, तो जितना भी चार्ज होगा वो आपका एट लास्ट, यानी मान लो इसके ऊपर चार्ज Q1 था, एक मिनट रुको मैं यहाँ बनाता हूँ। मान लो ये है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, ऐसे मान लो, ठीक है, पैटर्न डायग्राम बन गया पर चला लेता हूँ। एक Q1 है, मान लो रेडियस R1 है, एक Q2 है, इधर रेडियस R2 है, एक Q3 है, इधर रेडियस R3 है। तो मान लो इतने स्विच लगे हुए ने पर हाले ऑफ ने, ठीक है। तो जिवें ही तुसी स्विच ऑन करोगे सारा चार्ज ऊपरले स्फीयर ते इकट्ठा हो जाएगा, नीचे कोई चार्ज नहीं रहना, इत्थे भी जीरो रहना, इत्थे भी जीरो रहना। समझ लगी गल? यस सर। तो पिछले चो आप ये कढ़िया रिजल्ट कि बेसिकली सारा चार्ज जो है वो आउटर शैल ते चला जाएगा हमेशा। जेड़ा भी चार्ज तुसी इनर शैल नु दोगे वो सारा चार्ज आउटर शैल ते चला जाएगा। ये फैक्ट है, इनू याद रखना हुण अगे तो। पर कई बार कुछ केस डिफरेंट भी हो सकते हैं, जिवें कि क्योंकि देखो ना एक दूजे के अंदर होंगे ने जो, तो फिर पोटेंशियल्स अलग अलग तरह प्रभावित होंगे ने। हुण जिवें एक होर केस देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है ये विच आपां इहनूं क्वेश्चन की तरह समझ लो चाहे कि मान लो आ एक शैल है, ये बाहर एक होर शैल एंड ओदे बाहर एक होर शैल। ते मान लो ये ऊपर 4 माइक्रो कूलम चार्ज है, रेडियस है R, ये ऊपर 6 माइक्रो कूलम चार्ज है, रेडियस है 2R, एंड ये ऊपर मान लो 8 माइक्रो कूलम चार्ज है, रेडियस है 4R। ते असीं जो वायर लगा रहे हैं ना, वायर एन लगा रहे हैं, देखो इस तरह लगा रहे हैं, इत्थे स्विच हैगा पर आ जी वायर ना इन्हू टच नहीं कर रही, ठीक है। मतलब हम तुसीं कहना शैल दे अंदरों बाहर किवें आऊगी जे टच नहीं करूगी, है ना, ये भी बड़ा पंगा। समझ लो तुसीं उस शैल दे विच ना छोटी जी मोहरी करके ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ या प्लास्टिक ਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਸਮਝ ਲਓ ਮੈਂ ਫਿਲਹਾਲ ਐ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੂਜੇ ਸ਼ੈਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਸ਼ੈਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਸ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਗੱਲ? दूसरे शैल ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ। पहला शैल ਤੇ तीसरा शैल जुड़े हुए ने, आ एक कुंडी जी का मतलब है भी ये टच नहीं हो रही है वायर। ਹੁਣ ਟੱਚ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਟੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ,
ਜੇ ਸਰਕਲ ਰਿੰਗ ਹੋਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਤਾਰ ਕੱਢ ਦੋ, ਪਰ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਧਰੋਂ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਰ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਰਿਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪਤਲੀ ਜੀ ਉਹ ਚੋਂ ਕੱਢਤੀ ਆਪਾਂ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ what will be flow of charge if switch is closed। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਵਿਚ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ what will be flow of charge, ਯਾਨੀ ਉਹ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਹਲੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਫਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਾਰਾ ਚਾਰਜ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸਫੀਅਰ ਹੈ ਨਾ, ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੈਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਟੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ। ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚਾਰਜ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਚਾਰਜ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਚਾਰਜ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗਾ ਚਾਰਜ ਕਿਤੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੈਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਥੋੜੀ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਚਾਰਜ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਤੇ। ਸੋ 6 ਮਾਈਕਰੋਕੂਲਮ ਦਾ 6 ਮਾਈਕਰੋਕੂਲਮ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ੈਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਚਾਰਜ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਅੰਦਰੋਂ ਚਾਰਜ ਬਾਹਰ, ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਚਾਰਜ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮੰਨ ਲੈਣੇ ਚਾਰਜ ਕਿਉਂ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਠਾ ਸੋਚ ਲਓਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਚਾਰਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਊ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਟ ਲਾਸਟ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਆਪਣੀ ਉਹ ਲਗਾਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਕਿ ਚਾਰਜ ਦਾ ਫਲੋ ਕਦੋਂ ਰੁਕੇਗਾ, ਜਦੋਂ पोटेंशियल सेम ਜਦੋਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ, इनर वाले और आउटर। यानी मैं सीधी जी गल करा कि ये मेरा ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਲ ਹੈ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ੈਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਯਾਨੀ ਚਾਰਜ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ੈਲ ਹੈ ਤੀਸਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈਲ ਤੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਚਾਰਜ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿਊ। ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਊ ਫੁੱਲ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਿਊ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਊ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਤੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 12 ਹੈ ਨਾ। यस माइक्रोकूलम यूनिट्स याद रखना। तब बाहरले थे फिर 12 माइनस क्यू ही रहेगा कि नहीं रहेगा, दसो। यस सर। यस टोटल देख लेना पा, टोटल ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਘੱਟ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ क्यू ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਕਰਦਾ 4 ਮਾਈਨਸ क्यू, ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਦਾ 8 ਪਲੱਸ क्यू, ਹਨਾ। यस तो ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ क्यू ਹੀ ਲਿਖਦਾ, ਫਿਰ क्यू ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ 12 ਮਾਈਨਸ क्यू। ਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਰਹੇਗਾ, 6 ही रहेंगे। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। यस ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਾ ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰੁਕਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਓ A, ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ B। ਤੇ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸਫੀਅਰਸ ਕਰਕੇ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਚ ਦੇਖੋ ਦੂਸਰੇ ਸਫੀਅਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਨਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਹੈ ਦੂਜੇ ਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਸਫੀਅਰ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਊਟਸਾਈਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏਗਾ B। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪਏਗਾ ਨਾ। यस ਅਸੀਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਸਫੀਅਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, K Q बाय R, बिल्कुल ठीक, प्लस फिर दूसरे स्फीयर करके कितना आएगा, K into 6 माइक्रोकूलम ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 6 ਹੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਚ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, यूनिट सारे सेम ले रहे हैं हम, ओवर 2R, ठीक है। Yes sir. पक्का 2R होएगा क्योंकि सरफेस ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। Yes sir. प्लस ਹੁਣ ਤੀਸਰੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ, K into 12 minus Q over 4R। ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਇਆ, A
ये तो ਹੁਣ B ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ B ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਈ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਸਫੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ K * Q by 4R ਹੋਏਗਾ क्योंकि B पॉइंट अंदर वाले स्फीयर ਲਈ ਤਾਂ ਆਊਟਸਾਈਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ Yes, sir. ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ Yes, sir. ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ K * 6 ਆਏਗਾ ਨਾ By 4R. ਹਾਂ ਬਾय 4R 4R. प्लस फिर K * 12 minus minus Q by 4. by 4R. ਆ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਟਰਮ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਵੀ ਹੁਣ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ 4R ਐਲਸੀਐਮ ਮਾਰੇਗਾ Yes, sir. K के ऊपर कटे जाएगा ऊपर से 18 नहीं बचेगा देखो K * 18/4R Yes. Yes, sir. ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਚਾਰਜ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਫੀਅਰਸ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਇਮੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਫਿਰ 8 6 14 ਤੇ 8 6 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 14 ਤੇ 4 18 18 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ K 18/4R ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ Yes, ਠੀਕ sir. ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ Q ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਮਾਲ q ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਦੇਖੋ ਸੋल्व कर लो ਇਹਨੂੰ कितना आ जाएगा इधर 4R एलसीएम ले लो तो इधर आ जाएगा ऊपर 4 टाइम्स पहले कहता के खत्म करो ये तो बिना मतलब ही है ना 4 टाइम्स की आ जाएगा q ये आ जाएगा 6 दूनी 12 ये आ जाएगा 12 माइनस q बाय 4R इधर 18 ही आ जाएगा क्योंकि बाय 4R तक ये दोनों कटेंगे है ना Yes, sir. एक कितना आ जाएगा 3q इज इक्वल 18 माइनस 24 q की वैल्यू कितनी आई Minus 2 माइक्रोकूलम microcoulomb. है ना Yes, sir. Yes, sir. ਇੰਟਰਸੀ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ q ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਫਟ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ q ਉਹ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇਗਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚਾਰਜ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੀ 4 2 ਹੋਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨਾ 네ਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਚਾਰਜ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 6 ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ 16. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ 14. 14. नहीं. 14. ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦੱਸੋ ਬਈ 12 ਮਾਈਨਸ q ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ Yes, sir. 14. 12 ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 12 इसी से 12 ਮਾਈਨਸ q ਤੇ q ਦੀ ਵੈਲਿਊ -2 ਆ ਤਾਂ 14 ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ Yes, sir. Yes, sir. ਆ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰਾ ਚਾਰਜ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜ 네ਗੇਟਿਵ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੀ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕਸ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਕੰਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਵਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਵਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ 4-4 ਪੇਜ ਐਚਸੀ ਵਰਮਾ ਦੇ ਪੜੋਗੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇਖੋਗੇ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋਗੇ ਕੁਝ ਗਰੁੱਪ ਚ ਪਾਓਗੇ ਫੇਰ ਹੋਏਗਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਗੱਲ यस सर Yes, sir. ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿਗਮਾ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਆਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਹੋਣੀ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿੰਗਲ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਸਿੰਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੰਨ ਲਓ ਐ ਸ਼ੇਪ ਆ ਉਹਦੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਐ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐ ਟੇਢੀ ਮੇਢੀ ਜੀ ਐ ਸ਼ੇਪ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ ਰੇਡੀਅਸ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਚਾਰਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ सिग्मा भी ज्यादा हो ਤੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਸਿਗਮਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ
ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਲੇਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਇੱਥੇ ਸਿਗਮਾ ਘਟ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਕਰਵ ਜੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਚਾਰਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਇੰਡੈਂਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਘੱਟ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਪਲੇਨਰ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। मतलब कि यूनिफॉर्मली नहीं होएगा सब कुछ, डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म इतने थोड़ी जी ज्यादा होएगी है ना, इतने डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। अगर तुसी यही गल बिल्कुल स्फीयर बारे करो जिदा रेडियस ऑफ कर्वेचर हर जगह सेम है, देन बिल्कुल सेम चार्ज डेंसिटी आपां अज्यूम करते हैं हर जगह ते। समझ लग रही गल? यस Yes, sir. ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ Yes, ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਨ ਡੀ ਗ੍ਰਾਫ ਜਨਰੇਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਚੋਂ ਕੱਢਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੇਬੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਬੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਚੈੱਕ ਕਰੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਵੀ ਦਊਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਗੁਰਕੀਰਤ? Yes, sir. ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੁਣ? Yes, ਹੁਣ ਇੱਕ sir. ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਾਊਂਡਿੰਗ ਆਫ ਕੰਡਕਟਰਸ। ਗਰਾਊਂਡਿੰਗ ਆਫ कंडक्टर्स। इस गल समझो हम, ग्राउंडिंग ऑफ कंडक्टर मतलब जिवें आप अर्थ कर देना, किसी कहते हैं अर्थ करता, अर्थिंग करती, ग्राउंड करता है ना, ये ਉਹਦਾ ਕੀ मतलब है। इस गल ਨੂੰ समझने ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ समझ के चलो, फिलहाल एक एग्जांपल के तौर पे कि मान लो अपने को एक फाइनाइट कैपेसिटी का एक भांडा जावा है, ठीक है, ते दूजे पासे अपने कोल इनफाइनाइट ब्रेड्थ वाला ये भांडा है, या फिर समझ लो कि ये अगे चली जा रहा है, इस तरह समुंदर समझ लो जिवें, ठीक है। ते इहदे विच मान लो इत्थे वाटर लैवल है कोई इहदा इस तरह, ते आ पाइप है जिहदे नाल इहनूं अटैच कीता है इत्थे, ते इहदा वाटर लैवल ये है। हुण इत्थे की होएगा शुभम? सर लेफ्ट वाली साइड से राइट वाली साइड जाएगा पानी। ये बात तो सही है आपकी कि लेफ्ट वाली साइड और राइट वाली साइड का लेवल अगर मान लो V कह दूं मैं, तो राइट साइड कितना बढ़ेगा लेवल? सर V तक, जब राइट साइड में, जब लेफ्ट साइड में जब V लेवल तक आ जाएगा पानी। हाँ, क्योंकि अब यहाँ पर क्या है, अगर हम दोनों साइड फाइनाइट लेते ना, तो अगर एक साइड से वाटर का लेवल कम होता दूसरी तरफ बढ़ता भी ना। यस सर। पर यहाँ पर मैंने ये समझ लो समुंदर ले लिया, या बहुत बड़ी नदी है, बहुत ब्रह्मपुत्र जैसी इतनी बड़ी नदी है कि उसमें अगर आके किसी ने ऐसे अटैच किया उसके साथ, तो वो नदी के लेवल पर आ जाएगा पानी और फिर वहीं पर रुक जाएगा ना। यस सर। स्टडी वाटर समझ के चलो, नदी च बहुत होता है। सो बिल्कुल इसी तरह की ग्राउंडिंग होती है। ग्राउंडिंग का मतलब की होता है कि अपनी जी अर्थ है ना, अपने अर्थ का जरा, या जो आप अर्थिंग करते हैं, अर्थ के आप पोटेंशियल नू हमेशा की मानते हैं? जीरो। जीरो। तो जो तुसी किसी भी चीज नू अर्थ नाल जोड़ता तो समझ लो कि पोटेंशियल कितना हो गया? जीरो है ना। जेड़ी चीज नू अर्थ नाल जोड़ता ओदा पोटेंशियल जीरो हो ही जाना बस, क्योंकि ओदा पोटेंशियल ना एदा पोटेंशियल बदलना नहीं। देखो एदा जो पोटेंशियल दिएगा, इसने पानी ने इधर आया ना, इन्हें इत्थे रुक जाना होया। अर्थिंग का मतलब यही है भी जे तुसी किसी मैटल ऑब्जेक्ट नू लैके ओदी ग्राउंडिंग करती, ओनू ग्राउंड नाल जोड़ता, कनैक्ट करता, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਣੇਗਾ ਉਸ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ, ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ? यस ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆ ਲਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲ, ਉਹਦੇ ਪਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ Q ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗਾ, KQ/R। यस ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਵਾਇਰ ਨਾਲ जोड़ता अर्थ ना, इनू अर्थिंग में आप शो कर देने इस तरह करके शो, ये अर्थिंग टू अर्थ हो गया समझ लो, अर्थ ना जोड़ता इनू, तो इस तो बाद की होएगा? अर्थ ना जोड़न तो बाद इसका पोटेंशियल कितना होना चाहिए हुण? जीरो। तो सारा चार्ज ਇਹਦਾ किधर चल जाएगा? अर्थ ਵਿੱਚ फ्लो। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ पोटेंशियल जीरो होने ਦੇ ਲਈ ਇਹਦਾ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? जीरो। ਇੱਥੇ ਇਹ आइसोलेटेड ਸੀਗਾ समझ लो,
isolated conductor. सो चार्ज ਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ Zero. ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋੜੋਗੇ ਉਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣਾ ਦੇਗੀ ਉਹ जीरो ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਅਰਥਿੰਗ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਲੋਕ ਮਕਾਨ ਆਪਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਣ ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਛੱਤ ਪਾ ਲਈਏ ਤੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਬਸ ਹਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਾ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਾਇਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੈਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਿਚ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਅਰਥਿੰਗ ਦੀ ਵਾਇਰ ਕੱਢੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਅਰਥਿੰਗ ਦੀ ਵਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਕਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਲਸ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਨੀਂਹ ਪੱਟਦੇ ਆ ਨਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਲੇਟ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਾਰ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਰਥਿੰਗ ਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਛੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ 3 ਪਿੰਨ ਪਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਆ Yes. Yes, Yes, sir. sir. ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਪਿੰਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਰਥਿੰਗ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲ Yes, sir. Yes, sir. Yes, ਉਹ sir. ਇਸੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਉਹ 2 ਤਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ 2 ਪਿੰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ 3 ਪਿੰਨ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ Yes, sir. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਗੀਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸੈਸ ਹੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸੈਸ ਕਰੰਟ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਆ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਅਰਥਿੰਗ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਗਈ ਆ ਸਮਝ ਲਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਨਾ ਆ ਤਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕਿ ਆਪ ਨੀਚੇ ਵੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਹੋ ਤੇ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਕਿਸੇ ਚਾਰਜ ਵਾਲੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਤੇ ਚਾਰਜ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆ ਜਦੋਂ ਚਾਰਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਬਣ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਰੰਟ ਦਾ ਝਟਕਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਲੱਗਿਆ ਸਭ ਨੂੰ Yes, Yes, sir. Yes, sir. ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮੋਟਰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਚਲਾਉਂਦੇ ਚੁੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਕਰਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਰਾਊਂਡਿੰਗ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੀਜ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਅਰਥਿੰਗ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਲੱਗ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਲੱਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਸਤਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੀਚੇ ਚਲ ਜੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਰਥਿੰਗ ਦੇ ਪਲੱਗ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਜ਼ੂਲ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਅਰਥਿੰਗ ਦੀ ਵਾਇਰ ਪਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਉਹੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਦੇਖਿਓ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਨੱਟ ਜਾਂ ਐਂ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਸ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਦਾ ਅਰਥਿੰਗ ਪਰ ਉਹ ਬਣਿਆ ਇਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਸਭ ਨੂੰ Yes, sir. Yes, sir. ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਚਾਰਜ ਇੱਥੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਈਸੋਲੇਟਿਡ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਕੇਸ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਜ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਰਥਿੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੰਨ ਲਓ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ Q ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਹੋਰ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਚਾਰਜ Q ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੁਣ ਇਹ ਆਈਸੋਲੇਟਿਡ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਕਟਰ ਆ ਇਹ ਆਈਸੋਲੇਟਿਡ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਈਸੋਲੇਟਿਡ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਵਾਲੇ ਚਾਰਜ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਹੈਗਾ Q ਚਾਰਜ ਦਾ ਤੇ Q ਚਾਰਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਉਹ ਹੈਗੀ ਮੰਨ ਲਓ R ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਗੱਲ Yes, sir. ਇਹਨੂੰ ਹਲੇ ਅਰਥਿੰਗ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹਲੇ ਮੈਂ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਵਿਚ ਜਿਹਾ ਹਲੇ ਖੁੱਲਾ ਹੀ ਆ ਅਰਥ ਵਾਲੀ ਵਾਇਰ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਹਲੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਰਥ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਾਰਜ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਉਹ ਚਾਰਜ ਇਸ Q ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ Yes, sir. ਹਨਾ Yes. ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ. Yes, sir. Yes, sir. ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚਾਰਜ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਇਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ Negative. Negative. ਹਨਾ ਇਹ 네ਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਤੇ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ
Yes, sir. Yes, sir. ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। Yes, sir. ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਰਜ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਨਿਊਟਰਲ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੇ ਸੀ ਨਾ, Yes, sir. Yes. ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ Yes. ਆ ਚਾਰਜ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਇੱਥੇ, ਇਹਦੇ ਪਰ ਚਾਰਜ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਚਾਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਅਰਥਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਰਥਿੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆ ਚਾਰਜ ਕਿਉਂ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ r ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਧਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਧਰ ਆਪਾਂ ਅਰਥਿੰਗ ਕਰਤੀ, ਅਰਥਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਮੰਨ ਲਓ -q1, ਠੀਕ ਹੈ। रेडियस आ रही है, समझ लग रही गल, ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ठीक है, क्योंकि वो बराबर नहीं होएगा जो भी होएगा। आप बस ये देख रहे कि इत्थे इत्थे इस जगह ते पोटेंशियल कितना होना चाहिए, ਇਹਦਾ ਇਸ ਇਹਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ पोटेंशियल कितना होना चाहिए, 0। ਤੇ पोटेंशियल ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਯੈਸ ਸਰ। Yes, sir. ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤਾਂ 0 ਹੋਏਗਾ ਹੀ। ਤਾਂ पोटेंशियल एट O ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ KQ/R, ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਚਾਰਜ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਫੀਅਰ ਲਈ ਇਹ ਵੈਲਿਡ ਆ सर O कहाँ है सर? है। O कहाँ पे है सर? वो सेंटर पे ही मान लो, कहीं पे भी मान लो, यहाँ सेंटर पे मान लिया हमने ये, ठीक है। Yes sir. ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ Q1 ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਆਏਗਾ QR/R, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਚਾਰਜ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹਲੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਸਰ, ਆ ਲੈਫਟ ਵਾਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟਿਡ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਆਈਸੋਲੇਟਿਡ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਵੀ ਚਾਰਜ ਸੀਗਾ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ 0 ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ 0 ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚਾਰਜ Q ਸੀਗਾ ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਰਜ ਪਿਆ ਸੀ, ਆਈਸੋਲੇਟਿਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਚਾਰਜ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਸ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਧਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਰਥਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸਰ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਹਾਂ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਟਰਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਨਿਊਟਰਲ ਹੁੰਦਾ ਮੰਨ ਲਾ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਸਰ। ਚਾਰਜ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦਾ, ਫਿਰ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਧਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਣਾ ਸੀ, ਇਧਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਤੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਆਣੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ। ਸਰ ਫੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅੰਦਰ ਫੇ 0 ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ ਵੀ? ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤਾਂ 0 ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਅੰਦਰ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ 0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ 0 ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਊਟਰਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਰਜ ਕਿਉਂ ਐਕਸਟਰਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਾਂ ਪਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾਲ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਰਥਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਟੋਟਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ ਐਟ ਉਹ 0 ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਅਰਥਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 0 ਹੋਣ ਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ Q1 ਚਾਰਜ ਇੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹੂਗਾ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਰਹੂਗਾ, ਇੰਨਾ ਰਹੂਗਾ ਇਨ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ? ਯੈਸ ਸਰ। Yes, ਸਰ sir. ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੀ ਮਤਲਬ 0 ਹੋਊਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ? ਕਿਹੜਾ ਸਰ ਕੱਲਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੀ ਫਲੋ ਕਰੂਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ? ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ Q ਬਾਹਰਲਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਧਰਲਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫਲੋ ਕਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਓਕੇ ਸਰ। ਦੇਖ ਸਰ ਲਓ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਇੱਥੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ। ਮੰਨ ਲੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਫੀਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਈਸੋਲੇਟਿਡ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਮੰਨ ਲਾ, ਠੀਕ ਆ, ਯੈਸ ਸਰ। ਤੇ -Q ਹੋ, ਤੇ ਆ ਸਵਿਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆ ਅਰਥਿੰਗ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਅਰਥਿੰਗ ਕਰੂੰਗਾ
ਹਨਾ। हाँ जी ਪਹਿਲਾਂ सर ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ r ਆ ਤਾਂ सर ਇਹਦਾ पोटेंशियल नेगेटिव ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਊਗਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿੰਨਾ? सर k माइनस माइनस क्यू बाय r ਮਾਈਨਸ ਕਿਊ ਬਾਈ r ਹਨਾ। ਤੇ ਨੀਚੇ ਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿੰਨਾ ਆ? सर 0 0। ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆ, ਅਰਥ ਵਾਲਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੈਟਲ ਸਫੀਅਰ ਦਾ? सर ਹਾਈ अर्थ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ वाला सर ਅਰਥ ਵਾਲਾ ਹਾਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 0 ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਇਹ, ਹਨਾ। हाँ जी ਸਮਝ सर ਗਈ ਗੱਲ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜੇਗਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜੇਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਨੀਚੋਂ ਦੀ ਅਰਥ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਕਰੂਗਾ, ठीक है ਪਰ ਅਰਥ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਉੱਪਰ ਫਲੋ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਠਾ ਸਮਝਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਨੀਚੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਊਗਾ। सर मतलब जिन्ना माइनस क्यू है उन्ना ही प्लस क्यू चार्ज होते हाँ, आए ना हाँ। फिर सर न्यूट्रल हो जाना। ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ। ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਹਨਾ, हाँ जी सर ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟਲੀ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਉਨਾ ਹੀ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਦੋਨੋਂ Yes, ਕੰਮ ਇਕੱਠੇ ਥੋੜੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲੀ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਈ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਲੈਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। हाँ जी ਉਹ सर ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਤਾਂ ਕਦੇ ਫਲੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ, यस ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕੱਲਾ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ओके सर ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ? हाँ जी सर ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵਾ ਚੀਜ਼, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ठीक है ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੋਚ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੀ ਇੱਧਰ। ਆ ਇੱਕ ਹਾਲ ਆ, ਇਸ ਹਾਲ 'ਚ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਾ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਆ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਆ, ਦੋ ਕੁਰਸੀ ਆ, ਤਿੰਨ ਕੁਰਸੀ ਆ, ਚਾਰ ਕੁਰਸੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਹਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਦੋ ਕੁਰਸੀ, ਤਿੰਨ ਕੁਰਸੀ, ਚਾਰ ਕੁਰਸੀ ਆ, ਪੰਜ ਕੁਰਸੀ, 6 ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਆ। हाँ जी सर ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਾ, हाँ जी सर ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਆ Yes. ਦੋ ਕੁਰਸੀਆਂ ਇੱਥੇ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਾ। यस सर ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਦੋ ਬੱਚੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਲੇ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। हाँ जी सर ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਹੈਨਾ। दो बच्चे उधर भेजूंगे ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੀ ਇੱਧਰ ਜਾਊਗਾ ਨਾ। हाँ जी ਅਸਲ सर ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੋਗਾ? ਕੁਰਸੀ ਆਪ ਤੁਰ ਕੇ ਆਊਗੀ ਇੱਥੇ, ਦੱਸ। नहीं सर ਮਤਲਬ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? हाँ जी सर ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਰਸੀ ਤੁਰ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਇੱਧਰ, ਕੁਰਸੀ ਤੁਰ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਬੈਠਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੱਸ। ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਤੈਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ? ਦੱਸ। एक ਇੱਕ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? दो ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਗਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੂੰਗਾ ਐ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਦੋ ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਬੱਚਾ ਖੜਾ ਵਾ। हाँ जी सर ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਅੱਛਾ ਕੁਰਸੀ ਉੱਧਰ ਗਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪੁੱਠਾ ਹੀ ਕੰਮ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਤੁਰ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੋਇਆ? बच्चा गया ਖੜਾ सर ਉੱਧਰ। उधर ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੀ ਫਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੀ ਫਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੀ ਫਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਕਰ ਗਿਆ, ਬੋਲ ਤਾਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫਲੋ ਕਰ ਗਿਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫਲੋ ਕਰ ਗਿਆ ਨੀਚੇ ਨੂੰ। ओके सर तो कभी भी नहीं फ्लो करता पॉजिटिव चार्ज कितों फ्लो कर दूंगा? पॉजिटिव चार्ज सिर्फ सॉल्यूशन च फ्लो करता जिथे आयंस होंगे ने,
ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਪ੍ਰੋਟੋਨ 'ਚ ਆ। ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਐਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਭੱਜ ਲੂਗਾ ਅੰਦਰੋਂ? ਨਿਕਲ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਵੈਲੈਂਸ, ਬਾਹਰਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਵਾਲੇ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ? सर ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਉੱਪਰੋਂ ਨੀਚੇ ਆ ਗਏ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨੀਚੇ ਹਾਇਰ ਉੱਪਰ ਲੋਅਰ। ਅਸਲੀ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੀਚੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਹੁਣ? ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਚਾਰਜ ਇੱਥੇ? ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਾ, 0, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ? 0 ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਨੀਚੇ ਸੀਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ। ਅਰਥਿੰਗ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਰਥਿੰਗ ਕਰਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਆਡੀਓ ਬਈ ਔਨ? ਬਲਜੀਤ ਤੇਰਾ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ? ਆਂਦੀ ਸਰ ਆਵਾਜ਼? ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਪੱਖਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਰ। सर इको हो रही है सर आपकी आवाज। ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? सर चलो। इको हो रही है सर आपके पास सर उसकी। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਰਥਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਉਹ 0 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ, ਜਿਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਰਥਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ 2-4 ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਲੇਟਸ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 2-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ।